नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज दिवसभरच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण बातमीपत्राला सुरुवात करूयात हेडलाईन्सनी। आतापर्यंत एकूण 36 पूल गेले पाण्याखाली। महाराष्ट्राशी सर्व संपर्क बंद करण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली माहिती। कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी केली तासभर चर्चा। दर अर्ध्या तासाला कोयना जलाशयाची घेतायत अधिकारी माहिती। जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती। कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांचे बलिदान अविस्मरणीय। कारगिल विजय दिवस म्हणून सदैव स्मरणात राहणार। मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी केले मत व्यक्त। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। पश्चिम घाटामध्ये मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत। महाराष्ट्राशी सर्व संपर्क बंद करण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद म्हणाले। पश्चिम घाटामध्ये मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत। आतापर्यंत एकूण 36 पूल पाण्याखाली गेले आहेत। महाराष्ट्राशी सर्व संपर्क बंद करण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले। शुक्रवारी बेळगावात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की नदीवरील बुडालेल्या पुलाजवळ कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे। महाराष्ट्ರದ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ, ವೇದಗಂಗಾ, ದೂದ್ಗಂಗಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರ್ಭಟವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 36 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು DC ಅವರು ಮತ್ತು CEO ಅವರವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು। ಅದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು। ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। 36 ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ। ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾವೆ। ಸದ್ಯದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2.75 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2.25 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೋಳ್ ಬ್ಯಾರೇಜು, ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಲೋಳ್ಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ। ಸೊ ಒಟ್ಟು 2.95 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಈ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಒಂದು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು। ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। महाराष्ट्राला जोडणारे पूल पाण्याखाली गेले आहेत, त्यामुळे बेळगावचे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले आहेत। मात्र नदीकाठच्या ग्रामस्थांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित व्हावे असे त्यांनी सांगितले। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव। कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महाराष्ट्रातील पावसाचं प्रमाण जाणून घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले। कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तासभर चर्चा करून महाराष्ट्रातील पावसाचे प्रमाण जाणून घेण्यात आले आहे। आमचे अधिकारी दर अर्ध्या तासाला कोयना जलाशयातून माहिती देत आहेत, असे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले।
शुक्रवारी बेळगावात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की महाराष्ट्रातील सातारा येथील पंचगंगा नदीतून कोयना जलाशयातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची दर तासाला आकडेवारी गोळा केली जात आहे. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಫೀಸಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ MD KBGNL ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಡಮು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಸತಾರದಿಂದ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪುರ್ ಬ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 1,80,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೂದಗಂಗಾ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ 2,25,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಳ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಲೋಳ್ಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 65,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಹೋಗಿ ಆಳ್ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಸರಿಸುಮಾರು 275 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ತನಕ ಆಳ್ಮಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ MD KBGNL ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ 3,25,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಆಳ್ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೇನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಏನು ನೀರು ಬರಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನು ನಾವು पावसाची समस्या ऐकण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये नोडल अधिकारी नेमण्यात आले असून पूर हेल्पलाईनही सुरू करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. मंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले की कारगिल युद्धामध्ये शहीद झालेल्या जवानांनी देशासाठी केलेले बलिदान अविस्मरणीय असून ते बलिदान कारगिल विजय दिवस म्हणून सदैव स्मरणात राहील. मंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले की कारगिल युद्धामध्ये शहीद झालेल्या जवानांनी देशासाठी केलेले बलिदान अविस्मरणीय असून ते बलिदान कारगिल विजय दिवस म्हणून सदैव स्मरणात राहील. बेळगाव येथील KPTCL सभागृहामध्ये बेळगाव जिल्हा युनिटच्या वतीने ऑल कर्नाटक एक्स सर्व्हिसमेन असोसिएशनच्या वतीने कारगिल विजय दिवस साजरा करणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2,000 ರೀ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಿನಿ ಇದ್ದಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ಬೋಪರ್ಸ್ ಗನ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಘಟನೆ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಜನರಲ್ ಮುಷರಫ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ದ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದು ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಚಿತ್ತು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. 26 जुलै 1999 रोजी भारतीय लष्कराने ऑपरेशन विजय यशस्वी झाल्याचे घोषित केले. भारताने पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध जिंकल्याचा हा दिवस कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी.
दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। शहरातील श्रीनगर येथील पुलाखाली गटारीचे पाणी साचत असून रस्त्याला जणू नाल्याचं स्वरूप आलंय। शहरातील श्रीनगर येथील पुलाखाली गटारीचे पाणी साचत असून रस्त्याला जणू नाल्याचं स्वरूप आलं आहे। आमच्या KMM मराठीच्या प्रतिनिधींनी सदर ठिकाणी भेट दिली असता अवैज्ञानिक रीतीने गटार बांधण्यात आल्याने दरवर्षी ही समस्या उद्भवत असल्याचे दिसून आले। गटार जमिनीच्या वर बांधून त्याचे सांडपाणी पुलाखालील रस्त्यावर सोडण्यात आलं आहे। यामुळे प्रवाशांना तारेवरची कसरत करावी लागतीये। विद्यार्थी आणि पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना नाकी नऊ येत आहेत। वाहनांमुळे पाणी आणि चिखल अंगावर उडत असल्याने पादचारी वैतागले असल्याचे स्थानिक नागरिक झाकीर हुदली यांनी KMM मराठीशी बोलताना सांगितले। अभी ये पानी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये इतना तकलीफ हो रहा है हमारे को पानी का, ये पूरा चिक्कड़ हो गया है और आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ सोच रहे नहीं, कोई भी अभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। और इधर ये गटर भी ऊपर से उधर से आ रहा है, ऊपर का पानी पूरा नीचे आके पड़ रहा है और ये पूरा पानी जमा हो गया है, फिर ऐसी ये परिस्थिति हो रही है। तो इसके बारे में हमारा क्या करने का, ये गवर्नमेंट कुछ सोच रही नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में आप सोचे तो कुछ चल जाएगा, और वो सोचने के लिए कुछ आगे इधर ये करना, एक्शन लेना मांगता है कि पानी कैसा आ रहा है। ये पूरा पानी भर गया है इधर अब, और ये पिछले बरसात जब से चालू है तब से जरा भी बरसात आया तो चालू हो रहा है पाणी। तो इसके बारे में आप जरा इसके ऊपर ॲक्शन लो। नमस्कार, आपण आता आहोत श्रीनगर जवळ। आणखी जो हायवेवरून हायवे जातो या नगराच्या जवळून, त्या नगराच्या जवळ एक ओव्हरब्रिज आहे। त्याच्या खाली खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी साचतं। एक तर इथल्या लोकांना ये जा करण्यासाठी खूप मोठी समस्या होते। वाहनांना सुद्धा मोठी कसरत करावी लागते आहे। पूर्णपणे अवैज्ञानिकरित्या येथे जे गटर बांधण्यात आलेलं आहे त्याच्यामुळे ही समस्या नेहमीच्या पावसात
इथं उद्भवते असं इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे आणि या समस्येकडे सर्वच स्तरातून दुर्लक्ष केलं जातं आहे अशी या इथल्या लोकांची तक्रार आहे. खरं तर गटर पूर्णपणे जमिनीच्या आत असणं गरजेचं असतानासुद्धा येथील जे गटर आहे ते जमिनीच्या वर आहे आणि ते पूर्ण पाणी रस्त्यावरती येतं आणि त्यामुळे ही समस्या उद्भवते. काही भागात या ठिकाणी काही भागात चिखलही निर्माण झालेला आहे आणि चिखलामुळे विद्यार्थ्यांना किंवा पादचाऱ्यांना पायी प्रवास करणंसुद्धा खूप मेहनतीचं आणि कसरतीचं बनलेलं आहे. ही समस्या लवकरात लवकर सोडवावी अशी मागणी येथील स्थानिक नागरिक आणि प्रवासी करतायत. कॅमेरामन विनोद पोलकारसह चेतन लक्केविलकर, KMM न्यूज, बेळगाव. मोठ्या पावसात पुलाखालील रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली जाऊन शिवबसवनगरातून शहरात होणारी वाहतूक बंद होते. त्यामुळे प्रवाशांना सुमारे 4 ते 5 किलोमीटरचा फेरफटका मारावा लागतो, असे श्रीनगरमधील रहिवाशांनी सांगितले. महानगरपालिकेला वारंवार या समस्येची माहिती देऊन सुद्धा लक्ष दिलं जात नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. लोंढा तिने घाट रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्यानं गुरुवारी रात्रभर या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. लोंढा तिनई घाट रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्याने गुरुवारी रात्रभर या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. याबाबत रामनगर येथील बम्मू फोंडे यांनी KMM मराठीशी बोलताना सांगितले की एकूण 5 रेल्वे विविध स्थानकावर थांबवून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना रात्रभर ताटकळावे लागले. ते सोनालीम इथे रेल्वे ट्रॅकवर दरड कोसळल्या कारणाने तसेच लोंढा ते तिनेघाट दरम्यान एक मोठं झाड रेल्वे ट्रॅकावर कोसळल्या कारणानं या मार्गावरील जी रेल्वे वाहतूक होती ती रात्री पूर्णपणे ठप्प झालेली होती. या मार्गावरून जाणाऱ्या 5 रेल्वेंच्या फेऱ्या होत्या त्या थांबवण्यात आल्या होत्या. मात्र सकाळी 5-6 वाजेपर्यंत या दरड आणि ते झाड हटवून ही रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आला आणि ज्या रात्री बंद ठेवण्यात आलेल्या रेल्वेच्या फेऱ्या त्या 6 नंतर पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या 15 दिवसातील ही दुसरी घटना आहे. एकीकडे बेळगाव पणजी महामार्गावर दरड कोसळत आहेत, तसेच रस्त्याचीही दाणादाण उडाली असल्याने प्रवास जिकिरीचा झाला असतानाच रेल्वे पटरीवर दरड कोसळण्याच्या घटनांनी प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतोय. चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, खानापूर. बेळगावातील वनिता विद्यालयाजवळील कॉलेज रोडवर पडलेला सिग्नलचा पोल वाहतूक पोलिसांनी हटवून माणुसकी दाखवली आहे. बेळगावातील वनिता विद्यालयाजवळील कॉलेज रोडवर पडलेला सिग्नलचा पोल वाहतूक पोलिसांनी हटवून माणुसकी दाखवली. बेळगावमध्ये मुसळधार पावसामुळे सिग्नलचा पोल पडल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली होती. मात्र दक्षिण वाहतूक पोलीस ठाण्याचे ASI DS गिजकट्ट, रवी हल्लनवर, परशुराम बिरादार यांनी पडलेला खांब बाजूला केला. सकाळीच सिग्नलचा खांब पडला असताना महानगरपालिका किंवा हेस्कॉमच्या कर्मचाऱ्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनीच खांब बाजूला करून प्रवाशांची गैरसोय टाळली. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है
आराधना, मारुती गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाए आराधना. विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. बेळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे बेळगाव तालुक्यात घरांच्या भिंती कोसळण्याचं सत्र सुरू असताना बेळगाव तालुक्यातील चंदनहोसूर गावामध्ये घराची भिंत कोसळण्याची घटना घडली आहे. बेळगाव जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे बेळगाव तालुक्यात घरांच्या भिंती कोसळण्याचं सत्र गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू आहे. बेळगाव तालुक्यातील चंदनहोसूर गावात सततच्या पावसामुळे घराची भिंत कोसळली. बसवंत कलारकोप यांचं घर कोसळल्याची घटना आज शुक्रवारी घडली. कुटुंबीय घरामध्ये असताना अचानक घराची भिंत कोसळली. पती पत्नी आणि 2 मुले घरात असताना घराची भिंत कोसळल्याने घरातील सदस्य घाबरून घराबाहेर पडले. ग्रामीण आमदार आणि मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या मतदारसंघातील घरांच्या भिंती कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवपदी डॉक्टर शालिनी रजनीश यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे कायदा मंत्री HK पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवपदी डॉक्टर शालिनी रजनीश यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे कायदा मंत्री HK पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विधानसौध येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री म्हणाले की शालिनी रजनीश यांची नवीन CS म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारचे विद्यमान मुख्य सचिव रजनीश गोयल 5 दिवसात निवृत्त होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालिनी रजनीश यांची नवीन मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोव्यासह विविध ठिकाणी भाविक असलेल्या सौंदत्ती श्री रेणुका यल्लमा मंदिराच्या दानपेटीमध्ये अवघ्या 50 दिवसामध्ये 1,96,00,000 देणगी जमा झाली आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्यासह विविध ठिकाणी भाविक असलेल्या सौंदत्ती श्री रेणुका यल्लमा मंदिरामध्ये अवघ्या 50 दिवसात भक्तांकडून 1,96,00,000 देणगी जमा झाली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्ती येथील श्री रेणुका यल्लमा मंदिरातील हुंडीची मोजणी पूर्ण झाली असून 1 एप्रिल ते 20 मे या कालावधीमध्ये भाविकांनी दिलेल्या प्रसादाची मोजणी बुधवारी रात्री पूर्ण झाली. 50 दिवसामध्ये रोख 1,71,00,000 रुपये, 20,44,000 किमतीचे सोन्याचे दागिने, 4,44,000 किमतीचे चांदीचे दागिने जमा झाले आहेत. शक्ती योजनेमुळे यल्लमा मंदिरामध्ये महिला भाविकांची मोठी संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विक्रमी देणगी जमा झाली असल्याचे मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी SPB महेश यांनी सांगितले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. आतापर्यंत एकूण 36 पूल गेले पाण्याखाली. महाराष्ट्राशी सर्व संपर्क बंद करण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली माहिती. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी केली तासभर चर्चा. दर अर्ध्या तासाला कोयना जलाशयाची घेतायत अधिकारी माहिती. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती. कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांचे बलिदान अविस्मरणीय. कारगिल विजय दिवस म्हणून सदैव स्मरणात राहणार. मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी केले मत व्यक्त. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. नमस्कार.